turn with me to Matthew chapter 16, please. అందరు కూర్చోండి, నాతో పాటు మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం వైపు మీకు బైబిల్ని తిప్పండి. Matthew 16 and verse 5 onwards to verse 12. మత్తయి సువార్త 16:5 నుంచి 12 వచనాలు. As I share God's word with you this evening, there are certain things that I will emphasize this evening. ఈ సాయంకాలము మీతో దేవుని వాక్యం పంచుకునేటప్పుడు కొన్ని మాటలను, కొన్ని అంశాలను మరి ముఖ్యంగా మీతో నేను పంచుకుంటాను. So there are certain things that I will emphasize and bring before you. I just want you to focus and just go around those things. కాబట్టి వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను పదే పదే నేను చెప్తాను, వాటిని మీరు అందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. Sometimes when we go through challenges in life, we miss out all that God had done in our past, and we become fretful and worried, and sometimes we are afraid to handle situations. కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో కష్టాల గుండా, పరిస్థితుల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు గతంలో దేవుడు ఎలా సహాయం చేసినాడు, గతంలో దేవుడు ఇచ్చిన గెలుపులను మర్చిపోయి గందరగోళంగా అటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉంటాం. This evening this message is a message of hope in your circumstances. ఈ సాయంకాలము ఈ యొక్క వర్తమానము మీ స్థితిగతుల్లో నిరీక్షణ ఇచ్చే వర్తమానం. This message is a message that will help you to trust God and have faith in Him in all your adverse circumstances. ఈ వర్తమానం ఎటువంటి వర్తమానం అంటే, మీరు ఎటువంటి కష్టాల గుండా, ఇబ్బంది గుండా వెళ్ళినప్పటికీ ఆ స్థితిలో మీకు నిరీక్షణ ఇచ్చే వర్తమానం ఇది. So turn with me to Matthew 16 and let us meditate from verse 5 onwards. నాతో పాటు మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 5వ వచనం నుంచి మనము ధ్యానిద్దాం. When Jesus went across the lake, his disciples forgot to take bread along with them. So Jesus said to them, be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. ఇక సందర్భంలో చూసినట్లయితే యేసయ్య ఆ నది యొద్దకు వెళ్ళినప్పుడు శిష్యులు అక్కడికి రొట్టెలు తీసుకుపోవడం వాళ్ళు మర్చిపోతారు. అందుకు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయ్యులు సద్దీకులు అని వారు పులిసిన పిండిని గురించి జాగ్రత్త పడుడి అని వారితో చెప్పాను. So it is the responsibility of the disciples whenever they journey. They are supposed to take the provision along with them. They have to buy things and go, because they'll be moving from one place to another place. శిష్యుల యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే, యేసయ్య ఆయా ప్రాంతాలకు తిరిగి వాక్యం చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళ బాధ్యత ఏంటంటే అక్కడ ఏం అవసరము, ఏం ఆహారం అవసరము అని తెలుసుకొని తీసుకొని వెళ్ళే బాధ్యత శిష్యులది. So that was the context there. అది అక్కడ సందర్భము. Now when Jesus said be careful about the yeast of the Pharisees and Sadducees, immediately they thought to themselves, saying that okay, maybe Jesus is talking about the food, and we forgot the food, and they were just worried about the food and the aspects surrounding food. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు చూచుకొనుడి, పరిసయ్యులు సద్దూకులు అనువారి పులిసిన పిండి గురించి జాగ్రత్త పరుడి అని చెప్పగానే వాళ్ళేమనుకున్నారంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆహారం గురించి మాట్లాడుతున్నారేమో, అరే మనం ఆహారం తీసుకురాలేదే అని ఆందోళన వాళ్ళు ఉంది. Verse 7, they discussed among themselves and said, it is because we didn't take any bread along with us. 7వ వచనం రాయబడింది, మనము రొట్టెలు తేనందును కదా తమలో తాము ఆలోచించుకొని చుండిరి. And aware of this discussion, Jesus asked, you of little faith, why are you talking about among yourselves about having no bread? Why are you talking about having no bread? 8వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఇది ఎరిగి, అల్ప విశ్వాసులారా, మన యొద్ద రొట్టెలు లేవని మీరెందుకు అనుకుంటున్నారు, ఎందుకు ఆలోచించుచున్నారు, మీరు ఇంకను గ్రహింపలేదా అని యేసే మాట్లాడినారు. So now the word that I wanted to emphasize is in verse 9. Please turn to verse 9. నేను ప్రాముఖ్యంగా చెప్పాలనుకున్న మాట 9వ వచనంలో ఉంది కాబట్టి ఆ 9వ వచనం వైపు మీ యొక్క బైబిల్ మీద తిప్పండి. When Jesus was aware that they were discussing about lack of food and they were concerned that they forgot the food, Jesus turned towards them and said, are you not, don't you understand, don't you remember? These are the two things that he said to them. అక్కడ ఆహారం లేదని ఆలోచిస్తున్న వారితో యేసుక్రీస్తు వారు 9వ వచనంలో చెప్పిన మాట, మీరు ఇంకనూ గ్రహింపలేరా, మీరెందుకు ఇంకనూ
ఆలోచించుకొనుచున్నారు. ఈ రెండు మాటలు యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ మాట్లాడినారు. Don't you still lack understanding? Don't you remember what is he trying to bring their focus back to? What understanding? What should they remember? What is that God Jesus was trying to bring their attention to? మీరు ఇంకనూ గ్రహించట్లేదా, మీరు ఇంకనూ ఆలోచించుకొనుచున్నారా అని వాళ్ళు దేని గురించి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. యేసయ్య వాళ్ళు దేనికోసం ఆలోచన చేయాలి, వాళ్ళ దృష్టి ఎక్కడుండాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కోరుతున్నారు. And Jesus went on to say, don't you remember the 5 loaves and 5,000 people who ate and 12 baskets gathered? యేసుక్రీస్తు వారు ముందుకు చెప్తూ వెళ్తున్నారు, మీకు తెలియదా 5 రొట్టెలు 5,000 మందికి పంచిపెట్టినప్పుడు ఎన్ని గంపలు మీరు ఎత్తినారు? It is not 5,000 people, it is 5,000 men excluding women and children. 5,000 మంది అంటే 5,000 పురుషులే కాదు, అక్కడ స్త్రీలు పిల్లలు వాళ్ళు లెక్క వేయలేదు. So we need to understand that there was a mighty miracle that happened in the past where people struggled for their food and there was no food, yet God provided food for them in a very solitary place. గతంలో ఏమీ దొరకని ఒక ప్రాంతంలో దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు, అద్భుతం చేస్తాడు. 5 రొట్టెలు 5,000 కంటే ఎక్కువ మందిని పంచిపెట్టినాడు. He did not stop there. ఆయన అక్కడ ఆగిపోలేదు. He went on to say, don't you remember the 7 loaves and few fishes where 4,000 men ate besides children and women? Don't you remember the second miracle that I did? ఆయన చెప్తూ వెళ్ళినాడు, నేను చేసిన రెండో అద్భుతం మీకు తెలియదా? 7 రొట్టెలు ఆ చేపలను 4,000 మంది కంటే వాళ్ళు తిన్నారు. ఈ యొక్క అద్భుతం మీకు జ్ఞాపకం లేదా? And the concern that Jesus expressed there with his disciples was, don't you still lack that understanding? Don't you understand that I did miracle and provided food for 5,000 men besides children and women? I provided food for people for 4,000 men besides children and women, and they were well fed. There's so much of food left out and still you're worried about food in these times. యేసయ్య వాళ్ళని చూసి మీకు ఇంకా ఆలోచన లేదా, మీకు ఇంకా గ్రహింపు లేదా? నేను ఇప్పటికే 5,000 మంది పురుషులు, అక్కడ స్త్రీలు ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు తిన్నారు, అద్భుతం చేస్తారు. ఇంకొక చోట ఇంకా 4,000 మంది ఉన్నారు, అక్కడ స్త్రీలు పురుషులు ఉన్నారు, వాళ్ళు తిన్నారు. ఈ అద్భుతాలు చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా మీకు గ్రహింపు లేదా, ఇంకా మీకు ఆలోచన లేదా? So what was Jesus expecting? In the absence of food, they should have told, Jesus did miracle there, Jesus did miracle here, so there is no point for us to be worried about food. కాబట్టి ఆ సమయంలో ఆహారం లేనప్పుడు శిష్యులు ఏం చెప్పాలి? యేసుక్రీస్తు వారు కోరినారు, యేసయ్య ఆ ప్రాంతంలో అద్భుతం చేస్తాడు, యేసయ్య ఈ ప్రాంతంలో అద్భుతం చేస్తాడు, యేసయ్య చేస్తాడు అని చెప్పాలని ఆయన కోరుకున్నాడు. And Jesus was expecting a response like that from them. అటువంటి స్పందన వాళ్ళు ఇవ్వాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు. But he did not expect that these people will be still worried about food and things around them in spite of seeing mighty miracles that he has done in the past. గతంలో గొప్ప అద్భుతాలు చేసినప్పటికీ అయినప్పటికీ ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు అదే ఆలోచనతో అదే చింతతో వీళ్ళు ఉంటారని యేసు ప్రభువు వారు అనుకోలేదు. Oftentimes we are like that. అనేక సార్లు మనం అలా ఉన్నాం. God does so many things for us, but when we go through challenges in our life, we miss out all that God has done in the past and we get worried about those things right నా now. జీవితంలో కూడా దేవుడు గతంలో ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసినప్పటికీ ప్రస్తుతం ఉన్న సవాళ్ళను బట్టి గతంలో దేవుడు ఏమైనా చేసినాడో అది మర్చిపోతాం మనం. And we don't turn back to the circumstance and say, okay, God did so many things for me in the past. He did these things in my life. This is how God saved me and God will deliver me again. We will not demonstrate such faith in our circumstances. మన స్థితిగతుల్లో ఆ స్థితిగతుల వైపు చూసి గతంలో దేవుడి గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు, గతంలో దేవుడు ఆదుకున్నాడు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తాడు అని ఆ విశ్వాసంతో మనం తిరిగి మనం మాట్లాడము. We miss out all that God had done in the past, the mighty things, and we brood over the present circumstances. We are so worried about it. We are so afraid about it. We are so caught up with those things, and God is looking at us and saying, what happened, guys? Don't you still lack that understanding? Don't you still don't understand what I have done in the past?
If గతంలో I have done in the past, don't you think that I can do it now? గతంలో దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలు సూచన కార్యాలు చేసినప్పటికీ ప్రస్తుతం ఉన్న చిన్న చిన్న విషయాలను బట్టి కదిలిపోయి గతంలో ఏమైతే మనం దేవుడి కార్యాలు చూస్తామో మర్చిపోతామో అప్పుడు దేవుడు చూసి ఏమైంది మీకు గతంలో నేను చేయలేదా, గతంలో అద్భుతాలు చేయలేదా, ఎందుకు మీరు ఇలా అయిపోయినారు అని దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు. Dear people of God, దేవుని బిడ్డలారా, sometimes we lose focus. కొన్నిసార్లు ఆ దృష్టి మనం కోల్పోతాం. Sometimes we get caught up with the present challenges around us. కొన్నిసార్లు మన ప్రస్తుత స్థితిగతుల్లో సవాళ్ళు మనం చిక్కుబడిపోతూ ఉంటాం. But God expects us to go back to all the mighty things He has done for us. కానీ గతంలోకి వెళ్ళి దేవుడు మన కోసం ఏమేం గొప్ప కార్యములు చేసినాడో అవన్నీ జ్ఞాపకం తెచ్చుకోమని దేవుడు కోరుతాడు. And come back to our present circumstance. అలా జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని మళ్ళీ తిరిగి మన ప్రస్తుత స్థితిగతుల్లోకి Count దేవుడు కోరుతాడు. everything He has done for us. దేవుడు ఏమేమైతే గొప్ప కార్యం మనకు చేసినాడో, Proclaim everything that He has done for us. ఆయన మన కోసం చేసిన ప్రతి దాన్ని ప్రకటించాలి. Declare everything He has done for us. ఆయన చేసిన దాన్ని మనము ప్రకటించాలి. One by one, from the past to the present. గతం నుంచి ప్రస్తుతం వరకు ఒక్కొక్కటిగా ప్రతిదీ ప్రకటించాలి. And then turn towards my present circumstance and say, see, my God is a God who did so many things for me, and again He's going to do it for me. I am not going to be worried. I am not going to be challenged by this. I will not be afraid. I will not be downcast. I will face you with the strength that God gives me right now. అప్పుడు ప్రస్తుతం వైపు చూసి చూడు, నా దేవుడు గతంలో ఇన్ని గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు, నా దేవుడు గతంలో ఇన్ని అద్భుతాలు చేస్తాడు, కాబట్టి నేను కదిలిపోను అని ప్రస్తుతమైన స్థితితో మనం మాట్లాడాలి. But most of the Christians are not like that. Most of God's people are not like that. కానీ అనేక క్రైస్తవులు, అనేక దైవజనులు అలా లేరు. You know, they experience the grace of God. They see the goodness of God. They go through lots of challenges, yet witness God's faithfulness. But when they come to the next problem, they act as if God has not done anything for them. చాలా మంది ఎలా అంటే దేవుని కృపను అనుభవిస్తారు, దేవుని మంచితనాన్ని చూపిస్తారు, దేవుని నమ్మకత్వాన్ని అనుభవిస్తారు, కానీ అనుభవించినప్పటికీ చూసినప్పటికీ చిన్న కష్టాలు రాగానే వాళ్ళు కదిలిపోతారు. Let us go to that first miracle that Jesus did. కాబట్టి యేసు చేసిన ఆ మొదటి అధ్యాయం, మొదటి అద్భుతం వైపు మనం వెళ్ళాం. He fed 5,000 men, right? ఆయన 5,000 మందికి భోజనం పెట్టారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. 5,000 men besides women. 5,000 మంది పురుషులు, స్త్రీలు, ఇంకా వాళ్ళని లెక్క వేయకుండానే. If 5,000 men along with them, if they are really married, along with their women, it would be 10,000, right? 5,000 మంది పురుషులు, ఒకవేళ వాళ్ళకి వివాహం అయితే 5,000 మంది స్త్రీలు కూడా ఉంటారు, అవునా? And children along with them, maybe close to 15,000 people. పిల్లలు ఉంటే అంతా కలిసి ఇంచుమించు 15,000 మంది ఉంటారు. Okay, let us discount 5,000 and let us assume that there were 10,000 people eating the food. సరే, 5,000 మందిని తీసివేసి 10,000 మంది తిన్నారనుకుందాం. Let us go to that context of that message. ఆ సందర్భంలోనికి, ఆ అంశంలోనికి మనం వెళ్దాం. Turn with me to the same Matthew's chapter 14. Now from 16, let us go little earlier to chapter 14. ఇప్పుడు మనం మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం నుంచి సందర్భంలోనికి మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయంలోకి మనం వెళ్దాం. What was the context in which Jesus did miracle for them? ఎటువంటి సందర్భంలో యేసయ్య అద్భుతాన్ని చేశారు? Verse 13, we see that when Jesus heard that John the Baptist was beheaded, he was actually troubled in his heart. 13వ వచనంలో ఎప్పుడైతే బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను చంపబడినాడనే సంగతి యేసయ్యకు తెలిసిందో అప్పుడు యేసయ్య కొంతవరకు కలవరపడినాడు. Verse 1 onwards to verse 12, we can see the story of John the Baptist and how he was beheaded for what he has stood for. మొదటి వచనం నుంచి 12వ వచనం వరకు బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను ఎలా తలనరికి చంపబడినాడో, దేనికోసమా నిలబడితే ఎలా చంపబడినాడో అవన్నీ మనము స్పష్టంగా మొదటి నుంచి 12వ వచనం వరకు మనం చూడొచ్చు. When Jesus heard that news, it really troubled him because he was sent as a messenger to prepare
him to be introduced to Israel. ఈ మాట యేసుక్రీస్తు వారు తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన కొంచెం కలవరము చెందినారు. ఎందుకంటే ఆయన ముందు మార్గము సరళము చేయడానికి పంపబడిన దూత బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను. And there was a prophecy where it says that Elijah will come before the coming of the Lord. ఇక్కడ ఇంకొక ప్రవచనం ఉంది, ప్రభు వచ్చే ముందు ఏలియా వస్తాడు అనే ప్రవచనం కూడా ఉంది. It does not mean that that Elijah will reincarnate and come back. It means that somebody will come with the same spirit like Elijah, uncompromising. He will stand and he will prepare the way for the Lord. దీని అర్థము ఏలియా అయితే ఉండేను ఆయనే వస్తాడని కాదు, కానీ ఆయన మళ్ళీ పుట్టి వస్తాడని కాదు, అదే ఆత్మతో ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చి ఈ గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడని అర్థం. So Jesus now he came to know that the messenger who came to prepare the way for him to be introduced to Israel is beheaded and killed and martyred. కాబట్టి యేసుకు తెలిసిన మాట ఏంటంటే ఏ దూత అయితే ముందు పంపబడినాడో ప్రభు మార్గం సరళం చేయడానికి ఇశ్రాయేలుకి దేవుని మాటలను ప్రకటించడానికి ఏ దూత అయితే పంపబడినాడో ఆయన చంపబడడం తెలిసినప్పుడు యేసయ్య కొంచెం కలవరం పొందినాడు. He was disturbed in his heart. ఆయన హృదయంలో ఆయన కలవరపడినాడు. And the other side of the whole story we see that John the Baptist was a relative of Jesus Christ. ఇంకోవైపు చూస్తే కూడా బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను యేసుక్రీస్తుకు ఒక బంధువు. When we go to the Gospels, we see that when Mary conceived, she went and visited Elizabeth, who was a cousin of hers. వాక్యాల్లో మనం చూసినట్లయితే, సువార్తలో చూసినట్లయితే మరియా గర్భవతి అయినప్పుడు తను వెళ్ళి ఎలిజబెత్ తన బంధువుని కలుస్తుంది. అప్పుడు తన బంధువు అయిన ఎలిజబెత్ కూడా గర్భం దాలుస్తుంది. So when Mary greeted Elizabeth, the baby inside leaped for joy. That was John the Baptist. మేరీ ఎప్పుడైతే ఎలిజబెత్ ని ఆమె బాగున్నారని అడుగుతుందో అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు గంతులేస్తాడు కడుపులో. Now John the Baptist was close to Jesus Christ because they were cousins. బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను యేసుక్రీస్తుకి బంధువు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా సమీపస్తులు. As a relative, it grieved his heart. As a messenger, the one who was sent by God, it also grieved him because he was killed for his faith. ఆయన చంపబడినందుకు బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను బంధువు కాబట్టి కొంచెం బాధపడినాడు. అంతేకాదు ఆయన ప్రభు చేత పంపబడిన దూత కాబట్టి ఆయన చంపబడినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు కలవరపడ్డారు. And Jesus wanted to withdraw from the crowd and he wanted to be alone in a solitary place where nobody is there. He wanted to spend some time to grieve, to mourn for what has happened in the life of John the Baptist. బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను చంపబడినాడు ఆయన జీవితంలో జరిగిన దాన్ని బట్టి యేసయ్య ఆ గుంపు నుంచి జనాల నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఒంటరి స్థలంలో కొంచెం సేపు ఉండి ఆయన మౌనంగా ఉండి ఆయన కోసం కొంచెము ఏడవాలనుకున్నాడు. That is the first context. అది మొదటి సందర్భము. And the second context we see in Mark chapter 6 verse 30 to 37. రెండవ సందర్భము మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 30 నుంచి 37 వచనాలు. The same context. అదే సందర్భము. We see the disciples were sent 2 by 2 with a commission, and they were sent on a mission, and they went and they came back and reported to Jesus everything they had done or preached. They came and reported to Jesus back. అక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే శిష్యులు ఇద్దరిద్దరుగా పంపబడి స్వార్థ విషయంలో పని విషయంలో పంపబడిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళి చేసిన గొప్ప కార్యాలను బట్టి వాళ్ళు తిరిగి వాళ్ళు వచ్చి సమాచారం వాళ్ళు చెప్తారు. So when they were trying to report to Jesus, there were so many crowd and people around, they could not eat. So Jesus said, let us go to a solitary place and then spend some time together. So he took the disciples along with him to a solitary place. అప్పుడు ఆ సమయంలో వాళ్ళు వచ్చి యేసుక్రీస్తు వారికి ఏమేమి జరుగుతుందో చెప్తున్న సమయంలో ఎంతో మంది జనాలు ఉంటారు కాబట్టి యేసయ్య అన్నాడు మనము వేరే ఎవరు లేని స్థలానికి మనం వెళ్దామని. ఎవరు లేని ఒక స్థలానికి యేసయ్య తన శిష్యులతో పాటు ఆ సమయంలో వెళ్తారు. One side he is grieving for John the Baptist. ఒక వైపేమో బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాన్ని బట్టి ఆయన బాధపడతా ఉన్నాడు. The other side, the disciples have come back with a report saying what all the things that have happened in the ministry. ఇంకొక వైపునేమో శిష్యులేమో పరిచర్లు ఏమేమైతే చేస్తారో అవన్నీ వచ్చి వార్తను యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తా ఉన్నారు. While they were spending time together, what happened?
the people came to know where Jesus was and they started running towards him. ఆ సమయంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడున్నారో అది తెలుసుకొని ప్రజలు మళ్ళా ఆయన దగ్గర పరిగెట్టడం వాళ్ళు ప్రారంభించారు. They started to come on foot from town to town knowing that Jesus was there. యేసయ్య ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకొని ఊరు నుంచి గ్రామం నుంచి ప్రజలు బయలుదేరి యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చారు. And great crowd landed where Jesus was. యేసుక్రీస్తు వారు ఉన్న దగ్గర గొప్ప జన సమూహము వచ్చి కూర్చుంది. And when people came from all different directions, in verse 14 we can see when people landed from all different directions, Jesus had compassion over them and he healed the sick. 14వ వచనంలో అన్ని మార్గాల నుంచి అన్ని దిశల నుంచి ప్రజలు వచ్చి యేసయ్య దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు దేవుని వాక్యము సెలవిస్తా ఉంది, యేసయ్య వాళ్ళపైన కనికరపడి వాళ్ళను బాగు చేసెను, స్వస్థపరిచెను. His compassion was greater than his grief. ఆయన కనికరము ఆయన పొందుతున్న బాధ కంటే గొప్పది. He was still in the ministry because he's a compassionate God. ఆయన కనికరము చూపించు దేవుడు కాబట్టి బాధలో ఉన్నా గాని ఆయన పరిచర్య చేస్తా I ఉన్నాడు. don't know how many can still do ministry when their loved one, passes away, and still they will stand and serve the Lord. వాళ్ళకు సంబంధించిన ప్రియులు ఒకవేళ చనిపోతే నిద్రిస్తే ఆ సమయంలో కూడా నిలబడి ఎంతమంది సేవ చేయగలుగుతారో నాకు తెలీదు. Jesus did not exclude himself and say, stop today, no ministry. Today I am not praying for you guys. I am grieving in my heart. My beloved has passed away. They have killed him. They have, beheaded him. I cannot pray for you. I cannot heal you. Jesus did not send them away. నా ప్రియుడు చనిపోయినాడు, నా బంధువు చనిపోయినాడు, తల నరికి ఆయన చంపినాడు కాబట్టి నేను బాధపడాలి, ఏడవాలి కాబట్టి ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని బాగు చేయను, ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని కోసం మంచి కార్యాలు చేయను అని యేసయ్య చెప్పలేదు. He did not send them away. ఆయన వాళ్ళను గెంటివేయలేదు, పంపివేయలేదు. But in fact, he had compassion over them. వాళ్ళపైన కనికరాన్ని ఆయన చూపించాడు. And he was looking into their needs. వాళ్ళకున్న అవసరతలను చూస్తా ఉన్నాడు. He was looking at their physical needs. వాళ్ళకున్న బాహ్యకరమైన అవసరతలను చూస్తా ఉన్నాడు. Sick people came, he recognized them. ఎవరైతే అనారోగ్యంతో వచ్చినారో వాళ్ళని గుర్తించిన. Maybe mentally disturbed people came, he recognized them. మానసికంగా బాధపడుతున్న వ్యక్తులు వచ్చినారు, వాళ్ళని యేసయ్య గుర్తించిన. And demon possessed people might have come there, he acknowledged them. దయ్యముల చేత పట్టబడిన వాళ్ళు వచ్చినారు, యేసయ్య వాళ్ళని కూడా గుర్తించినాడు. He did not turn them away. వాళ్ళను గెంటివేయలేదు. Now all this crowd has come to a solitary place, not a place where they can find food. వీళ్ళందరూ కూడా ఎటువంటి స్థితికి వచ్చినారంటే ఎవ్వరు లేని ఒంటరిగా ఉన్న ఒక స్థలానికి వచ్చినారు. అక్కడ ఆహారం దొరకదు. No food there. అక్కడ ఆహారం దొరకదు. Now the Lord who cares for their physical body, for the healing, is also caring for the food that they are supposed to eat. ప్రభు ఏ దేవుడైతే వాళ్ళకు బాహ్యంగా ఉన్న ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకుంటున్నాడో వాళ్ళ ఆహారం విషయం గురించి కూడా ఆయన పట్టించుకోవాలి. As he was talking to his disciples, how can we feed? He was just testing them. ఆయన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, వీళ్ళను మనం ఎట్లా పోషించాలి, ఆహారం ఎట్లా పెట్టాలి అని యేసయ్య వాళ్ళని శోధించినాడు. If you read John chapter 6 verse 5 to 6, you will see that he's having a conversation with the disciples and he says, how can we feed? He just was asking this question to test, to see how the disciples will answer that. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 5 నుంచి 6 వచనాలు చూసినట్లయితే యేసయ్య శిష్యులతో చెప్తున్న మాట, ఇంత గొప్ప జన సమూహానికి ఆహారం ఎక్కడి నుంచి తేవాలి అని యేసయ్య శిష్యులను పరీక్షిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Do we see that in the scriptures? అది లేఖనాల్లో మనం చూస్తా ఉన్నామా? Verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? గొప్ప జన సమూహము ఆయన ఉన్న చోటికి బయలుదేరి రావడము చూసి యేసయ్య ఫిలిప్పీ వైపు చూసి, ఇంత గొప్ప జన సమూహంకు ఆహారం ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి? And verse 6 says, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. ఈ ప్రశ్న కేవలం వాళ్ళని పరీక్షించడానికి మాత్రమే, కానీ ఏం చేయాలో అప్పటికే ఆయన మనసులో ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు. This is what I am trying to tell you, people of God. దేవుని బిడ్డలారా, మీతో నేను పంచుకోవాలనుకున్న విషయం ఇదే.
He is mindful of your problems. మీ యొక్క సమస్యలను బట్టి యేసయ్య ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు. He is mindful of your challenges. మీ సవాళ్ళను బట్టి యేసయ్య తలంపులు కలిగి ఉన్నాడు. Even the things that are about to come. See, these people are staying there. He is thinking about even the food that is required for them. ఈ ప్రజలు వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏ అవసరత ఉంటుందో, రాబోయే అవసరత, ఆహారం గురించిన అవసరత యేసుక్రీస్తు వారు గ్రహించి ఉన్నారు. And he already had something in his mind to do the miracle there. అక్కడ ఆ అద్భుతము చేయడానికి ఏదో ఒకటి అప్పటికే యేసుక్రీస్తు వారు తన మనసులో ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు. So he is already fixed up to do the miracle. అక్కడ అద్భుతము చేయడానికి అప్పటికే యేసయ్య నిరీక్షించుకున్నారు. Even before people could think about their hunger and food, Jesus already had in mind to do the miracle there. ప్రజలు వాళ్ళ ఆకలి దప్పిక గురించి ఆలోచన చేసే ముందే యేసుక్రీస్తు వారు అద్భుతం చేయాలని కోరుకున్నారు. Look at how Jesus was disposed in that situation. అటువంటి స్థితిలో యేసుక్రీస్తు వారు ఎలా ఉన్నారో ఒకసారి చూడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And then we see 5,000 people were fed. Men were fed, excluding women and men. He multiplied the food in that solitary place. అప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాము? అద్భుతము. 5,000 మంది పురుషులు, స్త్రీలు, పిల్లలు, ఎవ్వరు లేని, ఏమి దొరకని ఆ యొక్క ప్రాంతంలో వాళ్ళు పోషించబడినారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And that is when Jesus fed the 5,000 men. అక్కడే 5,000 మందికి యేసే ఆహారాన్ని పంచిపెట్టారు. Let us turn to Matthew 15 now. ఇప్పుడు మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయం వైపు మనం వెళ్దాం. And verse 29 onwards to verse 39, we see that Jesus did miracle and he fed 4,000 men besides women and children. 29 నుంచి 39 వచనం వరకు మనం చూసినట్లయితే యేసయ్య 4,000 మంది పురుషులకు ఆయన భోజనం పంచిపెట్టినాడు. అక్కడ స్త్రీలు, పిల్లలు వాళ్ళు ఇంకా లెక్క పెట్టలేదు. Jesus was moving around the Sea of Galilee and he went up to a mountain and he sat down. When he sat down, a large crowd of people came to him with sickness, with diseases, with all kinds of problems. So he was just going on healing, delivering on that mountain. There was so much of deliverance ministry that was going on. యేసయ్య ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ కొండ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అనేకులు వచ్చినారు, రోగులు వచ్చినారు, దయ్యాలు చేత పట్టబడిన వాళ్ళు వచ్చినారు. యేసయ్య బాగు చేస్తూ వెళ్ళినాడు, విడిపిస్తూ వెళ్ళినాడు. And this ministry was continuing for almost 3 days. I wonder how they forgot the food they are supposed to eat. ఈ పరిచర్య, ఈ యొక్క కార్యము ఇంచుమించు 3 రోజులు జరుగుతూ ఉంది. 3 రోజులు జరిగింది. నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, వీళ్ళు వాళ్ళ ఆహారం ఎలా మర్చిపోయినారు. I don't know how they forgot to eat. వాళ్ళు తినడం ఎలా మర్చిపోయినారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. I don't know. నాకు తెలియదు. But the joy of the miracles that they were seeing fed their soul. కానీ ఆ అద్భుతము ద్వారా వచ్చిన ఆనందం అయితే ఉందో అది వాళ్ళ ఆత్మను పోషించింది. Because Jesus was laying hands on the blind and the blind man opens up his eyes and he shouts and he praises the Lord and there is so much of excitement there and one more fellow comes, one more miracle. I think in an environment like that we will also forget to eat. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే గుడ్డి వాళ్ళ పైన యేసుక్రీస్తు వారు చేపెట్టినప్పుడు ఆ గుడ్డివాడు కళ్ళు పొందుకొని దేవుని స్తుతించినాడు, ఆరాధించినాడు. తర్వాత యేసుక్రీస్తు వారు ఇంకొక అద్భుతం చేసినప్పుడు ఆ ఆనందం, సంతోషం ఉండింది కదా. అటువంటి స్థితిలో మనముంటే కూడా ఆహారం మర్చిపోతామని We will forget, what we should eat. We will be so excited in the presence of the Lord. One miracle after another. Paralytic is walking. Demon possessed, the demons are fleeing. Blind is seeing. Lots of miracles are happening there. దేవుని సన్నిధిలో పక్షవాయువు గల వారు బాగుపడ్డము, గుడ్డి వాళ్ళు చూడడము, దయ్యములు వెళ్ళిపోవడము, ఎంతో ఆనందం, సంతోషం ఉన్నప్పుడు మనం మర్చిపోతాము. ఈ సందర్భంలో కూడా అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. And disciples come to Jesus and said, Jesus, please send them away. This is a very solitary place. శిష్యులు వచ్చి యేసుక్రీస్తు వారితో అంటారు, యేసయ్యా ఇక్కడ ఏం దొరకదు కాబట్టి ఈ జన సమూహం మీరు పంపివేయండి. And Jesus says, see, if I send them away,
they will faint on the way. Almost 3 days they haven't eaten anything. అప్పుడు యేసేవారు చెప్పిన మాట, ఒకవేళ ఈ జన సమూహమును పంపించినట్లయితే వాళ్ళు మధ్యలో స్పృహ కోల్పోయి పడిపోతారు, ఎందుకంటే 3 రోజుల నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, They haven't eaten anything. వాళ్ళు ఏమి తినలేదు. And then he makes them sit down. And then he asks for the loaves of bread. And somebody gets him 7 loaves of barley bread and few fishes. And then the miracle of feeding 4,000 people, men, excluding women and children, happened there. అప్పుడు యేసయ్య జన సమూహంలో అందరిని కూర్చోపెట్టి కొందరు అడిగినప్పుడు ఎవరో ఇచ్చారండి 7 రొట్టెలు కొన్ని చేపలు ఇచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు వాటిని ఆశీర్వదించిన తర్వాత 4,000 మంది పురుషులు తిన్నారు, స్త్రీలు పిల్లలు ఎంతో మంది తిన్నారు, దానికి లెక్కలేదు. Now, when another circumstance like that comes up, అటువంటి ఇంకొక స్థితి వచ్చింది. if it comes up, ఒకవేళ వస్తే what does Jesus expect from the disciples? యేసుక్రీస్తు వారు శిష్యుల దగ్గర నుంచి ఏమి స్పందన కోరుకుంటాడు? 5,000 they ate, and these hands of theirs distributed the food to all the people who were sitting down. 5,000 మందికి ఆహారము వీళ్ళు పంచిపెట్టినారు, కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ వీళ్ళే అందజేసినారు. More than 10,000 people, because it also includes children and women. పిల్లలు స్త్రీలు కలుపుకుంటే 10,000 మంది కట్టుకుంటారు. Again, close to 10,000 or 8,000 people ate, because 4,000 men plus children and women. మళ్ళీ 8 నుంచి 10,000 మంది ఇక్కడ ఆహారం తిన్నారు, ఎందుకంటే 4,000 మంది పురుషులు మరి స్త్రీలు పిల్లలు కూడా ఉంటారు కాబట్టి. If the same thing happens with me, if I am in the place of Jesus and Sudhir was there in the place of the disciples, I would have taken him to the task. ఒకవేళ అదే స్థితిలో అంటే కమలన్న యేసుప్రభు స్థితిలో శిష్యుల ప్లేస్ లో నేనుంటే నాతో ఆడుకుంటుండే అన్న, I would literally would have shred him to pieces. ముక్కలుగా వేస్తుండే. Can't you understand, fellow? I did this, I did that, you are there, you are witness of that, and still you are worried about the same thing. నేను ఇది చేసినా కదా, చూస్తున్నావు కదా, నీకు ఇంకా అర్థమైతే లేదా? పిచ్చోను నీకు అర్థమైతే లేదా నీకు? He knows very well that I am not as gracious as Jesus Christ. ఆయనకు తెలుసు యేసుక్రీస్తు అంత కృప కలిగిన వాడిని కాదని. And he knows very well that I will not spare when things go wrong. పరిస్థితులు సరిగా లేనప్పుడు, సరిగా జరగనప్పుడు నేను ఉపేక్షించానని తెలుసు. So better for him, Jesus standing instead of me. నాకు బదులు యేసుక్రీస్తు నిలబడ్డం ఆయనకు మంచిది. For him it is better. ఆయనకది మంచిది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now that is the same situation that we see in Matthew 16, please. అటువంటి సందర్భాన్ని మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. Jesus was just simply saying, be careful about the yeast of the Pharisees. In other words, be careful about the teachings that Pharisees and Sadducees teach, the false doctrine. Be careful of that. It was a very symbolic language that Jesus spoke there. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్న మాట పరిసయ్యుల యొక్క సద్దూసీయుల యొక్క పులిసిన పిండ గురించి మీరు జాగ్రత్త పడండి అంటే, పరిసయ్యుల యొక్క సద్దూకీయుల యొక్క తప్పుడు బోధన గురించి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అర్థం. When these people interpreted in a different way, maybe Jesus is talking about the food. Now we did not prepare the food, we did not take the food. Now how are we going to really handle this situation? They were fretful, they were worried about the food. Still these disciples were worried about the food. అప్పటికి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే, యేసుక్రీస్తు వారు పులిసిన పిండి గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోవాలా, ఆహారం ఎక్కడికి తీసుకురావాలా, ఎక్కడికి పోయి ఆహారం కొనుక్కొని రావాలా, అదే ఆలోచన వాళ్ళకుంది. And Jesus was very worried about their thinking pattern. వాళ్ళ ఆలోచన విధానం బట్టి యేసయ్య కలవరపడ్డాడు. He didn't expect that from the disciples. అది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్పందన కోరుకోలేదు యేసు And ప్రభువు. that was the reason why he said, don't you understand? Are you still devoid of understanding? Don't you remember when I fed the 5,000 men besides women and children? You were there. Don't you remember that? When I fed 4,000 men, women and children besides them, you were there. You know what I can do. You know what I have done, and you're still worried. అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తా ఉన్నాం, మీకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదా, మీకు ఇంకా ఆలోచన లేదా? నేను 5,000 మంది వాళ్ళకి
భోజనము పంచిపెట్టాను. అప్పుడు మీరున్నారు కదా, 4,000 మంది వాళ్ళకి నేను భోజనం పంచిపెట్టి మీరున్నారు కదా, ఇంకా మీకు అర్థమైతే లేదా? Today's Christians worried all the time. ఈ రోజున క్రైస్తవులు ఎప్పుడు చింతలోనే ఉంటారు. I don't know when I will come out of this problem. ఈ యొక్క సమస్య నుంచి నేను ఎప్పుడు బయటికి వస్తానో తెలియదు. When I will really, get out of these issues. ఈ యొక్క పరిస్థితుల నుంచి నేను ఎప్పుడు బయటికి వస్తానో తెలియట్లేదు. These financial problems. ఈ యొక్క ఆర్థికమైన సమస్యలు, This problem, that problem. ఈ సమస్య ఆ సమస్య. Exactly like the disciples, they are caught up with the problem, but they don't understand God who has done great things for them in the past. ఈ శిష్యులాగానే ఆ సమస్యలను చిక్కుకొని పోయినారు. గతంలో ఏ గొప్ప కార్యాలైతే దేవుడు చేస్తాడో ఆ దృష్టి లేదు. They are not able to recollect the greatness of God in their life. వాళ్ళ జీవితంలో గతంలో దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలు, దేవుని గొప్పతనము వాళ్ళు మర్చిపోయినారు. The goodness and faithfulness of God in the past, they are forgotten. గతంలో దేవుడు చూపించిన మంచితనము, దేవుని నమ్మకత్వం వాళ్ళు మర్చిపోయినారు. The things that God has lifted them up. ఎందులో నుంచి దేవుడు బయటికి తీసుకొచ్చినాడో దాన్ని మర్చిపోయినారు. Out of grace and mercy, how He made them survive darkest hours. కృపతో కనికరంతో దేవుడు ఎట్లయితే లేవనెత్తినాడో అది కూడా మర్చిపోయినారు. In the darkest hour, He lifted them up. They forget that. చీకటి సమయాల్లో దేవుడు ఎట్లయితే లేవనెత్తినాడో అది వాళ్ళు మర్చిపోయినారు. Let me tell you, church. సంగమా, మీతో చెప్పనివ్వండి, No matter what you understand or what you don't understand, it's up to you. But the moment you don't understand what happened on the cross, you cannot relate yourself with God at all. గమనించండి, మీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో మీకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా, సిలువలో ఏం జరిగిందో మీకు అర్థం కాకపోతే అది సమస్య. That was an expression of God's love for you, మిమ్మల్ని దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో దానికి రుజువు అది. for which He left His glory. దానికోసం ఆయన తన మహిమను విడిచిపెట్టినాడు. He had to take a form of a man. ఆయన మానవ రూపంలో వచ్చినాడు. He is not a man. ఆయన మానవుడు కాదు. In Colossians it says that everything that you see unseen, seen is created by Jesus and it is created for Jesus. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రికలో రాయబడింది, దృశ్యమైనవి అదృశ్యమైనవి సమస్తము యేసే సృష్టించినాడు, ఆయన కోసము ఆయన తయారు చేసినాడు. And man He created in His own image. That man was created by Jesus Himself. మానవుణ్ణి తన సొంత స్వరూపంలో సృష్టించినాడని రాబడింది కదా, ఆ సృష్టించింది యేసుక్రీస్తు ప్రభువే. Now the same Jesus comes and takes the form of man, and He wants to pay the price and redeem them and deliver them. ఆ యేసే మానవ రూపంలో వచ్చి వెల చెల్లించి వాళ్ళను విమోచించడానికి ఆయన వచ్చాడు. If I can understand this one message ఈ యొక్క వర్తమానం నాకు అర్థమైతే, and turn back to that cross సిలువ వైపు తిరిగితే and see that love of Jesus on the cross, సిలువ పైన యేసుక్రీస్తు ప్రేమను చూసినట్లయితే, how He bled on the cross, the sacrifice on the cross. సిలువ పైన ఎంత రక్తం కార్చినాడు, సిలువలో ఎంత యాగమైనాడు. Why, Lord, why? And God turns back to you and says, it is for you that I paid the price. ఎందుకు ప్రభు, ఎందుకు ఇట్లా చేసావు అడిగితే ఆయన చెప్పే జవాబు, నీ కోసము నేను వెల It is చెల్లించాను, for your sins. మీ పాపాల కోసము, It is for your eternal life. మీ నిత్య జీవితము కోసము. It is so that you can be in the kingdom of God forever. తద్వారా మీరంతా దేవుని రాజ్యంలో ఉండాలని. Amen. ఆమేన్. If you can understand that one message, ఆ ఒక్క వర్తమానం మీకు అర్థమైతే, I can relate to every circumstance and tell that circumstance, see, if God left His glory for me, if He left His throne for me, if He took the form for me, and if He has tasted death for my sake and He rose again, if He can do this for me, then He can also do this, the challenges that I'm going through right now. ఈ యొక్క వర్తమానం మనకు అర్థమైతే, దేవుడు నా కోసము ఆయన మహిమను విడిచినాడు, దేవుడు నన్ను విమోచించినాడు, నా కోసం వచ్చినాడు అని మనకు అర్థమైతే, ఈ స్థితిగతుల్లో కూడా ఆయన నా కోసం వస్తాడు, నాకు జవాబిస్తాడు, నాకు సహాయం చేస్తాడని మనం తిరిగి మాట్లాడతాం. But when you look at the confession of the Christians, you don't see like that. కానీ ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవులు చెప్పే మాటలు చూస్తే మనం అలా చూడము. We see the Christians running to the pastor, Pastor Garu, please pray for me, I am in deep problem.
వాళ్ళు చాలా మంది ఏమంటారండి, పాస్టర్ గారండి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి, మేము ఎంతో గొప్ప శోధనలో మేము ఉన్నాము. Some very spiritual people will go to the pastor or the servant of God, say, please tell us if God says anything, please give that word to us. కొందరు ఆత్మీయమైన క్రైస్తవులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, సేవకుల దగ్గరికి వెళ్ళి, మీకు ఒకవేళ దేవుడు ఏమైనా మాట ఇస్తే, దేవుడు ఏమైనా బయలుపరిస్తే దయచేసి అది మాకు చెప్పండి. I want to hear the word of God, as if they will follow the word of God. దేవుని వాక్యం వినాలనుకుంటాము, వాళ్ళు ఏదో చేసేలాగా. They want a prophetic word. They want a prophetic word. ప్రవచనంతో కూడిన మాట కావాలనుకుంటారు, As if they will align with the prophetic utterances. ఆ ప్రవచనంతో వచ్చిన మాటతో వాళ్ళు కలిసి బ్రతుకుతారో లేదో తెలియదు. If they don't align with the message of the Bible, దేవుని మాటతో వచ్చిన వర్తమానానికి వాళ్ళు అతుక్కోకపోతే, if they don't align with the scriptures that is already given to them, ఇవ్వబడిన లేఖనాలకు సరిగ్గా వాళ్ళు ఉండకపోతే, even if they are given prophetic words, they will not align with God. వాళ్ళు ప్రవచనంతో వచ్చిన మాట వాళ్ళకి ఇచ్చినా గానీ వాళ్ళు దేవుని దగ్గరికి You రారు. see how worried they are about the family. చూడండి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎంత ఆలోచనతో ఉన్నారు. Look at how worried they are about their children. వాళ్ళ బిడ్డల్ని బట్టి వాళ్ళు ఎంత చింతతో ఉన్నారు చూడండి. Look at how worried about they are about the finances. వాళ్ళు కలిగిన ఆర్థిక స్థితిని బట్టి వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారు చూడండి. There are some young people who are worried about their future. కొందరు యవనస్తులైతే వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి చింతపడుతూ ఉంటారు. Let me tell those young fellows, ఆ యవనస్తులకి నేను చెప్తా ఉన్నాను, God needs people like you so that he can shame the wise. దేవునికి మీలాంటి యవ్వనస్తులు అవసరము. ఎందుకంటే జ్ఞానులకు దేవుడు బుద్ధి చెప్పడానికి. You might say, I'm a fool, I have messed up my life. మీరు చెప్పొచ్చు, నేను వెర్రివాని, నా జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్నాను. Is there hope for me? నాకు నిరీక్షణ ఉందా? Can God give me hope? దేవుడు నాకు నిరీక్షణ ఇవ్వగలుగుతాడా? Will God accept me? ఎవరైనా అంగీకరిస్తారా? Will God change my heart? దేవుడు నా హృదయం మారుస్తాడా? Can God give me a future? దేవుడు నాకు భవిష్యత్తు ఇస్తాడా? To those people, you know what God is saying? అటువంటి ప్రజలతో దేవుడు ఏం మాట్లాడుతాడు తెలుసా? The very purpose for me to leave glory and come down on earth, it is for people like you. నీలాంటి ప్రజల కోసమే నేను మహిమను విడిచి ఈ లోకానికి వచ్చాను. He did not come for the good people. He came to change the bad people so that they can glorify God. ఆయన మంచి కోసం రాలేదు, మంచి వాళ్ళ కోసం రాలేదు, చెడ్డ వాళ్ళ కోసం వచ్చి చెడ్డ వాళ్ళని బాగు చేయడానికి యేసుక్రీస్తు వారు లోకానికి వచ్చారు. This is what Jesus said. ఇదే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పింది. Sick needs the doctor. రోగులకే వైద్యుడు అవసరము. And I came like a doctor నేను అటువంటి వైద్యునిగా వచ్చాను for the sick people. రోగుల కోసము. If somebody says, I am sick, Lord, ఎవరన్నా ఒకవేళ అనగలిగితే నేను రోగంతో ఉన్నాను ప్రభు అంటే, the Lord Jesus will say, I am there for you like a doctor. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటారు, నేను నీకోసం వైద్యుడిలాగా ఉన్నాను. The reason why I paid the price on the cross is to redeem people like you. నీలాంటి వాళ్ళను విమోచించడానికి సిలువలో నేను వెల చెల్లించాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't ever say, God doesn't care for me. God does not look upon me. God does not notice my problems. Don't ever say like that. దేవుడు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, నా సమస్య దేవుని దగ్గర రావట్లేదు, నేనంటే దేవునికి ఇష్టం లేదు అని ఎప్పుడు చెప్పకండి. Bible says even before you started searching for God, God came down searching for you. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది, మీరు దేవుని కోసం వెతికే ముందే దేవుడు పరలోకం నుంచి మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ ఆయన కిందికి వచ్చాడు. Before you could choose God, God chose you in Christ Jesus. మీరు దేవుని ఎన్నుకునే ముందే క్రీస్తు యేసులో దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు. This is the love of God for you, church. సంగమా, ఇది మీ పట్ల దేవుని ప్రేమ అయి ఉంది. Don't ever say, what can God do for me? దేవుడు నా కోసం ఏం చేయగలుగుతాడు అని ఎప్పుడు చెప్పకండి. He has already done it on the cross. ఆయన సిలువలో ఇప్పటికే చేసి ఉన్నాడు. And he has done so many things in my past. ఆయన ఇప్పటికే ఎన్నో సార్లు చేసి ఉన్నాడు. And this is how I'm supposed to stand with my future. ఇది నా భవిష్యత్తుతో నేను ఇలా ఉండాలి. No matter what storms will rise against me, నాకు విరుద్ధంగా ఎన్ని తుఫాన్లు వచ్చినా, no matter what waves will stand against me, నాకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు నిలబడినా, no matter how many people will oppose me, నాకు విరుద్ధంగా ఎంతమంది ప్రజలు లేచినా, even if people don't believe in me, ప్రజలను నమ్మకున్నా, I should stand and say, నేను నిలబడి చెప్పాలి, my God is with me. నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు. God will set me
free. నా దేవుడు నన్ను స్వతంత్రునిగా చేస్తాడు. He did it in the past. ఆయన గతంలో చేశాడు. He did it on the cross. ఆయన సిలువలో చేశాడు. He will do it again. ఆయన మళ్ళీ చేస్తాడు. He will prove himself again. ఆయన మరొకసారి తనను తాను రుజువుపరుచుకుంటాడు. I will not fear. నేను భయపడను. Satan, I will not fear you. సాతానా, నేను నిన్ను చూసి భయపడను. People, I will not fear you. ప్రజలారా, మిమ్మల్ని చూసి నేను భయపడను. Credit, I will not. Debt, I will not fear you. Debt, I will not fear you. అప్పుడు చూసి, రుణాన్ని చూసి నేను నిన్ను చూసి భయపడను. People, I will not fear you. ప్రజలారా, మిమ్మల్ని చూసి నేను భయపడను. God who did great things in the past. ఏ దేవుడైతే గతంలో గొప్ప కార్యాలు చేశాడో In my life, నా జీవితంలో saving me, కాపాడుతూ, delivering me. విడిపిస్తూ, The God who did great thing for me on the cross ఆ సిలువలో నా కోసము గొప్ప కార్యం చేశాడు. is the same God standing with me in my challenge right now. అదే దేవుడు నేను ఎదుర్కొన్న సవాల్లో ఈ మధ్యలో నాతో ఉన్నాడు. Exactly opposite of the reactions that disciples showed at that time. Exactly opposite we are supposed to speak. ఏదైతే మాట్లాడాలో దానికి ప్రతికూలంగా, విరుద్ధంగా శిష్యులు ఆ సమయంలో That is the message for this evening. ఈ సాయంకాలం వర్తమానం అదే. When we go through challenges, మనము సవాళ్ళ గుండా I వెళ్తున్నప్పుడు should say, I remember. మనం చెప్పాలి, నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. I should say, I understand. మనం చెప్పాలి, నాకు అర్థమవుతుంది. I did not forget the things God has done in the past. గతంలో దేవుడు చేసిన విషయాలు మర్చిపోలేదు. I still understand those things. అవన్నీ నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. I can acknowledge that power. ఆ శక్తిని మనము అనుభవించాలి. I know what God did on the cross for me. సిలువలో దేవుడు నా కోసం ఏం చేస్తాడో నాకు తెలుసు. I remember. నాకు తెలుసు. I still understand. నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. This is great love for me. He did all that he did for his love towards me. ఆయన చేసిన సమస్తం కూడా ఆయన నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో ఆ ప్రేమను బట్టి ఆయన చేశాడు. And I know what he will do right now. ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడో నాకు తెలుసు. Worry is lack of faith. చింత అనేది విశ్వాసం లేని తత్వము. Being fearful and fretful is just because we don't have faith in him. భయము కలిగి జడిసిపోయి ఉండడము దాని కారణము విశ్వాసం లేని తత్వము. And that was the reason why Jesus turned towards them and said, you of little faith. ఈ కారణం చేతనే యేసయ్య శిష్యుల వైపు తిరిగి అన్నమాట, అల్ప విశ్వాసులారా. What happened to your faith? మీ విశ్వాసానికి ఏమైంది? Can't you trust me? మీరు నన్ను నమ్మలేరా? Can't you put your trust in me? మీరు మీ విశ్వాసాన్ని నాలో ఉంచలేరా? Can't you trust my nature? నా యొక్క గుణగణాలపైన మీరు విశ్వాసం ఉంచలేరా? Can't you trust my character? నా యొక్క వైఖరిని, గుణగణాలు మీరు నమ్మలేరా? Can't you trust what I can do in your life? మీ జీవితంలో ఏం చదువుతానో దాన్ని నమ్మలేరా? Don't you understand my power? నా శక్తిని మీరు అర్థం చేసుకోలేరా? Blind people can see. Don't you know what power that power is? గుడ్డివాళ్ళు చూడగలుగుతా ఉన్నారు, నా శక్తి ఏంటో మీకు అర్థం కావట్లేదా? Born blind are seeing. Don't you understand that power? పుట్టి గుడ్డి వాళ్ళు చూడగలుగుతా ఉన్నారు, నా శక్తి ఏంటో మీకు అర్థం కావట్లేదా? 5 loaves, 2 fishes, 10,000 people are eating. Don't you understand this? 5 రొట్టెలు 2 చేపలు 5,000 మంది కంటే ఎక్కువగా తింటా ఉన్నారు. 7 loaves and few fishes, 4,000 plus are eating. Don't you understand that power? 7 రొట్టెలు కొన్ని చేపలు 4,000 మంది కంటే ఎక్కువ మంది తిన్నారు. నా శక్తి మీకు అర్థం కావట్లేదా? Still you are worried about your future? ఇప్పటికి కూడా నీ భవిష్యత్తును బట్టి నువ్వు బాధపడతా ఉన్నావా? Still you are worried about your bondages? ఇప్పటికి కూడా నీ బంధకాలను బట్టి నువ్వు బాధపడతా ఉన్నావా? Still you are worried about Satan? ఇప్పటికి కూడా సాతాన్ని బట్టి నువ్వు చింతపడతా ఉన్నావా? Still you are worried about opposing people? ప్రజలు నిన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నారు కదా, దాన్ని బట్టి నువ్వు చింతపడతా ఉన్నావా? Why? ఎందుకు? Don't you still understand? ఇప్పటికి మీకు అర్థం కావట్లేదా? Don't you remember? మీకు జ్ఞాపకం లేదా? Turn yourself back. మిమ్మల్ని వెనక్కి తిరిగి చూడండి. Turn yourself back. మిమ్మల్ని వెనక తిరిగి చూడండి. Go back to all those instances వెనక్కి పోయి తిరిగి చూడండి. and relate yourself with this God. ఈ దేవుడు ఏం చేసినాడు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. What he has done for you. నీ కోసం ఏం చేసినాడు. Maybe you shouldn't be alive today. బహుశా ఈ రోజు నువ్వు బ్రతికి ఉండకూడదేమో. Maybe nobody knows your story. నీ యొక్క చరిత్ర ఎవరు తెలియదేమో. బహుశా God knows your story. దేవునికి నీ చరిత్ర తెలుసు. Maybe you are just alive because he was gracious not to allow you to die. బహుశా
నువ్వు చనిపోకూడదని దేవుడు ఆ కృపను ఇంకా నీ పట్ల చూపిస్తావు. Maybe there were instances where you were supposed to die, end up in life. బహుశా ఇప్పటికే నీ జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితుల్లో నువ్వు చనిపోలేము. The reason why you are alive is by the grace of God and His mercy you have come so far. ఎందు నిమిత్తం నువ్వు బ్రతుకున్నావు అంటే దేవుని కృప నీ మీద ఉంది కాబట్టి నువ్వు బ్రతికి బట్టగట్టి ఇంత దూరం వచ్చినావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The reason why you're sitting in this room is because of that grace. ఈరోజు ఈ గదిలో మీరు ఎందుకు కూర్చున్నారు తెలుసా? కేవలం ఆయన కృపను బట్టి. It is by your grace. ఆయన కృపను బట్టి. What is He expecting from us? ఆయన Church. మన నుంచి ఏమి ఆశపడతారు సంగమా? I hope you all are listening to this message. మీరందరూ ఈ వర్తమానం వింటా ఉన్నారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. You know why we are powerless today? ఎందుకు శక్తిహీనులుగున్నారు తెలుసా? You know why we are so weak in handling situations? మనము శక్తి లేకుండా పరిస్థితుల మధ్య బలహీనంగా ఎందుకున్నాం తెలుసా? Because we don't have enough faith to trust the Lord and His nature and His word. ప్రభువుని, ఆయన వైఖరిని, ఆయన గుణాలను నమ్మడం మనం లేదు. We are not able to trust Him. ఆయనను మనం నమ్మట్లేదు కాబట్టి. My journey is something like that. నా ప్రయాణము ఇటువంటిది. I have seen God come again and again with great power and glory, again and again. So whenever I come across challenges in my life, I know what is the outcome of it. నా ప్రయాణం ఇటువంటిది. నా జీవితంలో నేను చూసిన, నేను సాక్ష్యం చెప్పగలుగుతాను. దేవుడు పదే పదే ఆయన శక్తితో మహిమతో దిగి రావడం నేను చూసినాను. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఏమైనా సవాలు వస్తే నేను చెప్పగలుగుతాను, నా దేవుడు గతంలో చేసినాడు, ఆయన ఏం చేయగలుగుతాడో నాకు తెలుసు. He helped me here, He helped me there. You know, He was so powerful in this instance and He has shown His grace again and again. But when I go through challenges now, I can easily tell that challenge, you know, you are subject to change and God will change you. ఆయన ఇక్కడ నాకు సహాయం చేసినాడు, అక్కడ నాకు సహాయం చేసినాడు. మరి అటువంటి పరిస్థితులు మనకు మళ్ళీ నాకు వస్తే నేను చెప్పగలుగుతాను, నా దేవుడు నాకు సహాయం చేసినాడు, నువ్వు మారుతావు, నువ్వు మారిపోతావు. If I'm worried now, ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు చింతపడితే, you know, the Lord will turn back to me and says, have you not understood? ప్రభు నా వైపు తిరిగి అంటాడు, Still- నీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా? Still without understanding? మీకు ఇంకా ఆలోచన లేదా? Don't you still remember how I have been gracious towards you? మీ పట్ల ఎంత కనికరం కలిగి ఉన్నాను మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Let me tell you my little story. నా యొక్క చిన్న చరిత్ర నేను చెప్తాను. Not the whole story. అంతా చెప్పను కానీ కొద్ది భాగం చెప్తాను. As I wind up, you will understand the grace and the mercy of God. నేను ముగించే సమయానికి మీకు అర్థమవుతుంది, దేవుని కృప కనికరం మీకు అర్థమవుతుంది. When I was a child, we used to live in places where there were abundance of coal mines. నేను చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు మేము ఎక్కడ ఉండే అంటే ఈ కోల్ మైన్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ మేము ఉండేవాళ్ళం. బొగ్గు గనులు, coal mines. సో So దగ్గర మేము ఉండేవాళ్ళము. they used to go deep inside the layers of this earth and they go and blast the coal inside and they bring out that coal outside for fuel. అక్కడ ఈ భూమి యొక్క పొర లోతులోకి వెళ్ళి అక్కడ పేల్చి అక్కడ ఉన్న బొగ్గు గనులను వాళ్ళు బయటికి తీసుకొచ్చేవారు. So one fine evening we visited one of our family relative and it was late night. My parents returned back home, but I had to stay back because they couldn't carry me. So they left me there at the relative's house, which is also nearby. So I came the next morning. అప్పుడు ఒక సాయంకాలం ఏం జరిగిందంటే, నేను మా బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళాను. నా తల్లి నా తండ్రి నన్ను అక్కడ విడిచిపెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ నేను ఆ సాయంకాలము ఉన్నాను. So when I was returning back all alone, I was just playing around the streets, by lanes, you know, small colony. So I was just playfully, I was just returning back. నేను ఆ సమయంలో ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఏమైనా దొరికితే దాంతో ఆడుకుంటూ నేను ఇంటికి వస్తున్న సమయం అది. So my father is a mechanical engineer, so I have seen him, you know, dismantling this and again putting it together, opening and closing wires and all mechanical work he used to do. So I used to watch him.
మా తండ్రి గారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి అది తీసి అమర్చడము, ఇది తీసి అది పెట్టడము, అవన్నీ కూడా నేను చూసేవాడిని. So more than 300 people were working under his workshop. So I have seen him do all this mechanical work. ఆయన క్రింద 300 కంటే మంది ఎక్కువ వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది తీసి అక్కడ అమర్చడం, ఇది తీసి అక్కడ పెట్టడము, అవన్నీ చేయడము నేను చూస్తూ ఉన్నాను. So that fine day, what I did, I was just playing around and I was just crossing across a heap of coal that was just laying side by the roads. So I was just playfully, I was just returning back. ఆ రోజు ఆడుకుంటూ సరదాగా నేను ఇంటికి వస్తా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక బొగ్గులు పెద్ద కుప్పగా పోయడము, అక్కడ నుంచి నేను నడుచుకుంటా వస్తున్నాను. Suddenly my eyes fell on something. అకస్మాత్తుగా నా కను దృష్టి ఒక దానిపైన పడింది. And I saw that it looks, very well. It had a barrel and it had a light and some 2 wires there. So I thought that, this is something that I can play with. So I just put that in my pocket and I returned back home. అది చూసినప్పుడు దానికి ఒక లైట్ ఉంది, 2 వైర్లు ఉన్నాయి. చూసినప్పుడు నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. It also had a barrel, a cylindrical barrel. సిలిండర్ లాగా ఒక గొట్టం లాగా ఉండింది. అది గొట్టం లాగా ఉంది, దానికి ఒక బల్బు ఉంది, వైర్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది మంచిగా ఆడుకోవడానికి బాగుంటుందేమో అని తీసుకొని ఆ జోబులో పెట్టుకొని ఇంటికి వచ్చాను. So I just returned back home. ఇంటికి తిరిగి వచ్చాను. And my mom saw that, my, shirt got soiled. She changed my shirt, but she did not change my short. నా యొక్క పై చొక్కా అది మురికవడం నా తల్లి చూసి దాన్ని మార్చింది, కానీ ప్యాంట్ తను చూడలేదు. Because of that coal, the dirt, the dirty shirt, she removed it, but she did not remove my short. ఆ యొక్క బొగ్గు, ఆ యొక్క దుమ్ముతో నా షర్ట్ అంతా పాడైపోయింది. అది చూసింది, కానీ నేను వేసుకున్న ప్యాంట్ అది మురికి కావడం తను చూడలేదు. So my mom was busy preparing lunch because my dad will come back for lunch. So she had to prepare the lunch. She was busy there. So I did not know what to do. మా నాన్నగారు ఇంటికి వస్తారు కాబట్టి భోజనానికి ఆయన కోసము ఆహారాన్ని తను సిద్ధపరుస్తూ తను వంటలో నిమగ్నమై ఉంది. And what I did was I just pulled a table of that size, I just pulled, and the switch was just little above my height, so I need a table of that size so that I can stand there and put those 2 wires inside and see what happens. అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే అటువంటి ఒక బల్ల తీసుకున్నా, ఎందుకంటే స్విచ్ బోర్డ్ నాకంటే ఎత్తులో ఉంది కాబట్టి అటువంటి బల్ల నాకు అవసరమైంది. దానికి ఉన్న 2 వైర్లు దాని లోపల పెడదామని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. So I pulled the table and I was just meddling with that switch and wires and plug and everything. My head was absolutely opposite to that switch. ఆ యొక్క 2 వైర్లు స్విచ్ లో పెట్టి దాని దగ్గర ఉంది, నా ముఖము ఆ యొక్క దానికి ఎదురుగా ఉంది. So nothing happened. ఏం కాలేదు. I tried, nothing happened. మళ్ళీ ప్రయత్నం చేసినా ఏం కాలేదు. Very disappointed. I was just turning back. నిరుత్సాహంతో ఏం అవ్వట్లేదులే అని ఎట్లా వెనకకి తిరిగా. Exactly at that moment, the power that was gone immediately came and 10 houses shook. ఆ సమయంలో పోయిన కరెంటు తిరిగి వచ్చింది. కరెంటు తిరిగి రాగానే 10 ఇల్లులు కదిలాయి. All the vessels fell down and people were shaken. What happened? There was a big, huge blast. ప్రజలు కదిలిపోయినారు, వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. ఇంట్లో గిన్నెలు పడిపోయినాయి, పెద్ద బ్లాస్ట్ జరిగింది అక్కడ. When I was meddling with that wire, power was not there. Electricity was gone. ఆ వైర్లు లోపల పెట్టి నేను ఆడుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు కరెంట్ లేదు, కరెంట్ పోయింది. But when I was so disappointed that this is not working and I was just turning back, electricity, the power came back, and that wire and that barrel and that light was none than a dynamite that is used to blast the coal in the coal mines. ఇది పనిచేయట్లేదులే అని నేను నిరాశతో వెనుక తిరిగినాను కదా, అది ఏంటో కాదు, ఆ యొక్క బొగ్గు గనులు పేల్చేసే డైనమైట్, ఆటం బాంబ్. అది it is a dynamite. It's not an atom bomb, but it's a dynamite. Atom bomb is a very big thing, ఆటం బాంబ్ అంటే పెద్దది, డైనమైట్ అంటే చిన్నది. What they do is they just drill a hole, put a dynamite and they blast it from very far,
And the metal pieces inside the dynamite will go in all different directions, and it will break the coal into pieces, and they will collect all the coal in small wagons, and small they bring it out actually. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ బొగ్గు గనుల్లో కొన్ని రంధ్రాలుగా చేసి అందులో డైనమైట్లు పెట్టి దూరం నుంచి పేల్చేవాళ్ళు. అప్పుడు ఆ డైనమైట్కు ఉన్న పదార్థాలన్నీ, ఆ పెంకులన్నీ, Metal pieces, all metal pieces are there inside the dynamite. ఆ యొక్క మెటల్ పీసెస్ అన్ని వెళ్ళి ఆ బొగ్గులను చిన్న చిన్నగా తునకలు చేసినప్పుడు వాళ్ళు పోయి ఆ బొగ్గును తీసుకునే వాళ్ళు అన్నమాట. So when it blasted, అది పేలినప్పుడు all I knew was I was very close to the fan. నాకు ఒకటే గుర్తుంది, నేను ఆ ఫ్యాన్ కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్టు నాకు గుర్తు. I just flew like a kite. I just flew up almost close to that fan, the ceiling fan. ఒక పతంగ ఎట్లయితే గుర్తుందో అట్లా ఆ ఫ్యాన్ దగ్గర ఎగిరినాను. అది కూడా గుర్తుకుంది నాకు. It came so near and it went very far. అది చాలా దగ్గరకు వచ్చింది, మళ్ళీ దూరంగా పోయింది. That is all I remember. అది ఒక్కటే నాకు గుర్తుంది. When it blasted, I flew up, went almost near the fan, and I fell down. అది పేలినప్పుడు ఇంచుమించు ఆ ఫ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కింద పడిపోయాను. All of that walls were drilled with all bullet kind of marks throughout the wall. It was shattered. ఆ గోడలన్నీ కూడా తూటాలతో పేరుస్తే, గన్తో పేరుస్తే ఎట్లా రంధ్రాలు పడిపోతాయి అట్లా రంధ్రాలు The పడిపోయాయి. metal pieces inside the dynamite went in all different directions. ఆ యొక్క డైనమిట్ తో పేలిన ఆ మెటల్ పీసెస్ అవన్నీ అన్ని మార్గాల్లో వెళ్ళిపోయినాయి. అవన్నీ It went all directions. అన్ని మార్గాల్లో పోయినాయి. And it went almost till here. Here it went and it flew everywhere. అది నా శరీరంలో ఇక్కడ 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 అన్ని మార్గాల్లో వెళ్ళిపోయినాయి. You can see all those marks here, 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 here. Almost a piece of flesh just ripped off from my, the upper region of my chest. A hole was drilled because of the dynamite impact. ఆ గాయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ 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 కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ కొంచెం మాంసం కూడా లేసి వెళ్ళిపోయింది ఆ యొక్క డైనమిక్, ఆ యొక్క పేలుడికి. And when I flew, I fell down, and my mom came running and thinking that I was dead, because we are 4 brothers. Between my elder brother and me, there was one more brother who only lived for 12 days and he died. So there was a tragedy in our house, and this was the next tragedy that my mother was witnessing. ఇలా జరిగినప్పుడు నా తల్లి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చింది. తను చూసింది నేను చనిపోయినామో అనుకుంది. ఎందుకంటే మా కుటుంబంలో ఇప్పటికి ఒక విషాదం జరిగింది. మేము 4 అన్నదమ్ములము, కానీ ఒక అన్న ఆయన 12 రోజులు మాత్రమే ఆయన చనిపోయినాడు. ఆ విషాదము తర్వాత ఇది ఇంకొక విషాదం లాగుండే. He did not die because of some kind of disease or anything. It was a medical negligency. One of the nurses came and touched the umbilical cord because there was a blood clot. So she just touched that umbilical cord with her nail, and it started bleeding, and he bled till he died. Blood did not stop. అది ఆయన ఒక ఏదో వ్యాధితో చనిపోలేదు, కానీ తను పుట్టినప్పుడు ఏ పేగ అయితే ఉంటుందో దానికి నర్స్ వచ్చి తన గోరు తగిలందున అక్కడ రక్తస్రావం ఎక్కువ, రక్తం కారి కారి ఆయన చనిపోయినాడు. On the way to Hyderabad, he died on the way. హైదరాబాద్కు వచ్చే మార్గంలోనే ఆయన చనిపోయినాడు. So my mom knows the grief of losing a child. కాబట్టి ఒక కొడుకుని పోగొట్టుకునే బాధ నా తల్లికి తెలుసు అప్పటికే. When she ran inside the room, blood splattered throughout the room. Meat pieces, stuck to the walls. And I was unconscious. My eyes were open, and I was not moving at all. తను ఆ గదిలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ గది అంతా అక్కడ రక్తము, ఇక్కడ రక్తం అంతా అక్కడక్కడ పడి ఉండడము, శరీరంలోని మాంసము అక్కడ కొంచెం ఉండడము, నా కళ్ళు తేలేసి స్పృహ లేకుండా నేను పడిపోయి ఉండడం తను చూసింది. She thought that I was dead, and she was crying. Even the 3rd child also is dead. తను అనుకుంది నా 3వ బిడ్డ కూడా నేను కోల్పోయాను, చనిపోయినాడని తను ఏడుస్తా ఉంది. And then there was one uncle, his name is Luke. He was jobless, and what my father did was, Luke, stay in my house. You can stay as a paying guest. I will
provide a job for you. Stay in my house. So my dad and my uncle Luke are supposed to come for lunch. But that particular day, Uncle Luke came early. మా ఇంట్లో ఒక అంకుల్ ఉన్నారన్న పేరు లూక్, ఆయనకు ఉద్యోగం లేదు. ఆయనకు మా నాన్నగారు చెప్పింది ఏంటంటే, లూక్ గారు మీరు మా ఇంట్లో ఉండండి, మీకు నేను ఉద్యోగం చూసి పెడతాను, కావాలంటే ఉండడానికి మీరేమైనా He's still alive today. అద్దె కూడా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పారు. Yeah, go ahead. ఆయన ఇప్పటికీ బ్రతికే ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో భోజనం చేయడానికి లూక్ అంకుల్ గారు మా నాన్నగారు ఇంటికి రావాలి. కానీ ఆ రోజు లూక్ అంకుల్ గారు ఆయన రావాల్సిన సమయం కంటే తొందరగా వచ్చాడు. He has a very old Katara cycle. You know, you can easily recognize that Luke uncle is coming because of the sound that cycle can make. The metal pieces. You can easily know that it is Uncle Luke is ఆయన coming దగ్గర home. ఒక పాడుబడిపోయిన కటారా సైకిల్ ఉండే, అది ఆయన అంత దూరం నుంచి వస్తుంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు లూక్ అంకుల్ వస్తున్నాడు అంటే ఆ సైకిల్ అంతా శబ్దం చేస్తుండే. My mom picked me up and put me on her shoulders, and 3 of her fingers just went inside deep because there was a hole here. నా తల్లి నన్ను పట్టుకొని ఎత్తుకున్నప్పుడు తన 3 వేళ్ళు నా లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి, ఎందుకంటే అక్కడ ఏమీ లేదు, మాంసం లేదు అక్కడ. Hallelujah. హల్లెలూయా. And Luke uncle came and just saw that I'm still alive. He took me on his shoulders. He drove the bicycle with one hand and he was holding me with the other hand. 3 kilometers he drove to the hospital, and directly they took me into the operation theater. లూక్ అంకుల్ గారు ఆయన సైకిల్ మీద ఒక భుజంలో నన్ను మోసుకొని ఒక సైకిల్తో సైకిల్ హ్యాండిల్ పట్టుకొని 3 కిలోమీటర్లు ఆయన సైకిల్ తొక్కుంటూ పోయినాడు. వెంటనే తీసుకెళ్ళగానే ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి సర్జరీకి When he తీసుకెళ్ళారు. removed the shirt, because of the bleeding, over-bleeding, his whole skin had an allergy because of, his body was soaked with blood for almost 3 kilometers and he had an allergy on his skin. 3 కిలోమీటర్లు నన్ను మోసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఆ రక్తం అంటింది కాబట్టి ఆ రక్తం వలన తనకు రియాక్షన్ లాగా ఎలర్జీ లాగా వచ్చింది, ఎందుకంటే 3 కిలోమీటర్లు ఆయన ప్రయాణం చేస్తాడు కాబట్టి. Doctor said 5 more minutes this fellow would have died. డాక్టర్ Loss of blood. వైద్యులు ఉన్నారు 5 నిమిషాలు ఆలస్యం అయితే ఈ అబ్బాయి చనిపోతుండే. And then they said there was a metal piece that went from here because of the blast. It went almost near my heart and aorta. If aorta, that big pipe, whenever your heart pumps, first the blood comes out of aorta and then it is distributed to other parts of the body. If aorta is punctured, no doctor in this world can save me. అక్కడ డాక్టర్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఈ అబ్బాయికి ఏ మెటల్ పీస్ అయితే కుచ్చుకున్నాయో అది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గుండె వరకు వెళ్ళింది. గుండె నుంచి శరీరానికి రక్తం అందించే ఒక నరం ఉంటుంది, దాని పేరు అయోటా. ఒకవేళ దానికి చిల్లు పడితే, ఈ యొక్క మెటల్ పీస్ దానికి కుచ్చుకుంటే ఈ అబ్బాయిని ఈ లోకంలో ఏ వైద్యుడు కాపాడలేడు. And the doctor said the metal piece almost came till that aorta, with a hairline distance it stopped there. ఆ వైద్యుడు అన్న మాట ఏంటంటే, hairline. ఆ యొక్క నరానికి అయోటాకి దగ్గర చాలా దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోయింది. ఈ యొక్క వెంట్రుక ఎంతైతే ఉంటుందో అంత దూరంలో ఆగిపోయింది. I know what it is to face death. మరణం అంటే ఏంటో ఎదుర్కోవడం ఏంటో నాకు తెలుసు. When I was meddling with that wires, had there been the power of electricity, my face would have blown to pieces, just like a watermelon. ఒకవేళ ఆ డైనమైట్ వైర్స్ లోపల పెట్టినప్పుడు ఒకవేళ కరెంట్ ఉంటే నా తలకాయ పేలిపోతుండే. అప్పుడు pieces, ముక్కలు ముక్కలుగా పేలి. You take a watermelon and break with your hands, that's how my face would have been. పుచ్చకాయ తీసుకొని గట్టిగా కొట్టండి, ఎట్లా పగిలిపోతుంది అట్లా నా తలకాయ పగిలిపోతుండే. The Lord saved me there. ప్రభువు నన్ను అక్కడ కాపాడాడు. When I flew from the table almost till the ceiling and fell down, I fell down on a Nawar cot. నేను అక్కడ నుంచి ఎగిరి ఫ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను కదా, కింద పడినప్పుడు నవార మంచం ఉండింది, ఆ మంచం పైన పడ్డాను నేను. Had I fallen down on the floor or I would have broken my neck, I would have been dead on the spot. ఒకవేళ ఆ మంచం మీద కాకుండా కింద పడితే నా మెడ విరిగి అక్కడే కూడా నేను చనిపోతుండే. But I was saved there.
కానీ అక్కడ నేను కాపాడబడ్డాను. Had the metal pieces gone straight into my aorta, I would have been dead on the spot. ఆ యొక్క చిన్న చిన్న మెటల్ ముక్కులు ఒకవేళ ఆ గుండె నుంచి వచ్చే నరానికి గుచ్చుకుంటే అక్కడే నేను చనిపోయేవాడిని. Had this uncle taken me 5 minutes late, I would have died on the way. ఈ యొక్క అంకుల్ నన్ను ఒక 5 నిమిషాలు లేటుగా తీసుకపోతే మార్గంలోనే చనిపోతుండే. Hallelujah. హల్లెలూయా. And this is what the Lord said when I came to believe Jesus Christ. యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్న తర్వాత, విశ్వాసంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభు ఈ మాట నాకు చెప్పాడు. He said, "It is I who saved you. ఆయన అన్న మాట, నేను రక్షించింది నేనే. I have a plan for you. మీకోసం ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాను. I chose you as my servant. నా యొక్క సేవకునిగా నిన్ను ఎన్నుకున్నాను. I saved you for myself. నా కోసం నిన్ను రక్షించుకున్నాను. You are mine. నువ్వు నాకు చెందినవాడు. I saved you that day. ఆ రోజు నేను నిన్ను రక్షించాను. You are my servant." నువ్వు నా సేవకుడవు. When I look back, నేను తిరిగి చూసినప్పుడు, look at my journey, నా యొక్క ప్రయాణం చూడండి. how God delivered me from death, how God delivered me from all the oppression of the enemy, of my youth days and all the challenges, and finally He brought me so far. నా గతం చూసినట్లయితే, నా ప్రయాణం చూసినట్లయితే చూడండి, మరణం నుంచి దేవుడిని విడిపించినాడు, బంధకాల నుంచి దేవుడిని విడిపించినాడు. ఎంత దూరము దేవుడు నన్ను తీసుకొని వచ్చాడు. If I turn back, I can say, I know, I remember, I can understand. నేను ఒకవేళ తిరిగి చూస్తే నేను చెప్పగలుగుతాను, నాకు తెలుసు, నాకు అర్థమవుతుంది, నాకు తెలుసు. I know my God will come again. నాకు తెలుసు, నా దేవుడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. If I look at the cross, I understand. సిలువను చూస్తే నాకు అర్థమవుతుంది. If I see all the miracles, the way God has provided me and my family out of nothing all these years, I can say He can come back again. ఇన్ని సంవత్సరాలు దేవుడు ఏమీ లేని సమయంలో కూడా నాకు, నా కుటుంబాన్ని ఇట్లా పోషించినాడు చూస్తే నేను నమ్ముతాను, నేను చెప్పగలుగుతాను, నా దేవుడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. I don't take pride in anything other than my Jesus Christ. నేను ఎందులోనూ దేనిలో అతిశయపడను, కేవలం యేసు క్రీస్తులోనే అతిశయపడతాను. Because of Him I am alive. ఆయనను బట్టి, కేవలం ఆయనను బట్టి He నేను ఇంకా saved my సజీవంగా life ఉన్నాను. and He died for me. ఆయన నా జీవితాన్ని కాపాడినాడు, ఆయన నా కోసం చనిపోయినాడు. So I belong to Him. నేను ఆయనకు చెందినవాణ్ణి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Dear people of God, దేవుని బిడ్డలారా, I don't know what you're going through, మీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. but this is what the Lord is saying to you this evening. ఈ సాయంకాలం ప్రభు మీతో ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాడు. What I did there on the cross, సిలువలో నేనేమైతే చేశానో, what I did for the people that you read in the scriptures, లేఖనాల్లో రాబడిన ప్రజల పట్ల నేనేమైతే చేశానో, what all I did for you from the time you were born so far, నువ్వు పుట్టినది మొదలుకొని నీ కోసం ఏమేమైతే ఇంతవరకు నేను చేశానో, I am the same unchanging God. నేను అదే దేవుని మార్పు లేని వాడను. I will come again for you. నేను మళ్ళీ నీ కోసం తిరిగి వస్తాను. I will come again for you. మళ్ళీ నీ కోసం తిరిగి వస్తాను. All you have to do is trust in me. కేవలం నువ్వు నమ్ము మాత్రం అంతే. Have faith in me. నా మీద విశ్వాసం ఉంచు. Don't be worried. చింతపడకు. If you worry about your circumstance, మీ యొక్క స్థితిగతులను బట్టి మీరు చింతపడితే you put him to shame. మీరు నన్ను అవమానిస్తా ఉన్నారు. You will put him to shame. మీరు ఆయనకు అవమానం తీసుకొస్తారు. Worry puts him to shame. చింత అనేది ఆయనకు అవమానం But తీసుకొస్తుంది. faith elevates him. విశ్వాసము ఆయనను హెచ్చిస్తుంది. What he expects from us is the genuine faith from us. అటువంటి ఎడతెగని విశ్వాసాన్ని దేవుడు మన దగ్గర కోరుకుంటా ఉన్నాడు. And that's God's message for you this evening. ఈ సాయంకాలం అదే దేవుని వాక్యము మీకోసము. He simply says to you, ఆయన అంటున్న మాట, don't you remember? Don't you understand? మీకు జ్ఞాపకం లేదా? మీకు ఆలోచన లేదా? Don't you think that I can do it again? మళ్ళీ నేను చేస్తానని నమ్మకం మీకు లేదా? In other words, Jesus was so prepared if it is required to do it again. ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే అవసరమైతే ఇంకోసారి చేద్దామని యేసుక్రీస్తు వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆ సమయంలో. But do you believe that he can do it for you today? కానీ ఆయన నీ కోసం చేస్తాడు, ఈ రోజు చేయగలుగుతాడు, ఆయన నమ్మకం నీకుందా? Don't worry. Don't worry. చింతపడకండి. Don't be afraid. భయపడకండి. He will come for you. ఆయన మీకోసం వస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Shall we just rise up in God's presence?
అందరము దేవుని సన్నిధిలో లేచి నిలబడదామా? Just close your eyes. కళ్ళు మూసుకుందాం. Just lift up your hands. మీ చేతులు ఎత్తండి.